Request Apurva Deshpande ma'am to play the university song. Sure. Just give me a moment. Yes, thank you. Thank you, Apurva ma'am. Moving ahead, I would now request Ketki Agnihotri to recite the Guru Stavana. Ketki? थँक यू पूर्वा, थँक यू. Yes. हॅलो, आवाज येतोय? Yes. सगळ्या शिक्षकांना नमस्कार करून मी गुरुस्तवन म्हणते. आपण कुठल्याही याची सुरुवात गुरुस्तवांनी करतो. जसं गणेशांनी करतो तसंच गुरुस्तवांनी शिक्षक दिनाची सुरुवात मी करते. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. आता मी 2 ओळी बोलते म्हणते. जो जो जयाचा घेतला गुण तो तो म्या केला गुरुदान गुरुशी आले अपारपण जग सर्व गुरु दिसे. शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू पूर्वा. Thank you, Ketki. I now request Raki Sharma to tell us the significance of celebrating Just, Teachers' Day. just a minute. I'm sorry to interrupt. Ketki has prepared a small video for all of us. I'll like to play the video. Just a minute. Yes, sure. Yeah. Thank you.
Thank you, Apurva ma'am and Kirti. Okay, I now request Rakhi Sharma to tell us the significance of celebrating Teachers' Day. Good morning, everyone. Am I audible? Yes, Hello. yes, you are audible. Good morning. First of all, I would like to wish all the teachers a very, very happy Teachers' Day. Globally, this day is celebrated. Teachers' Day is celebrated on 5th of October. But in India, it is celebrated on 5th of September to honor our teachers for the significant contribution in shaping the life of our students. A teacher plays an important role in the life of the students. This day is celebrated as Teachers' Day because Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, our first Prime Minister of India, it was his friends and former students who approached him and requested him to let them celebrate his birthday as Teachers' Day, which falls on 5th of September. So Dr. Radhakrishnan told that it would be his honor if 5th of September would be celebrated as Teachers' Day. This request of the second President of India showcased his affection and dedication for teachers. From that day onwards, Teachers' Day in India is celebrated on 5th of September. And from lastly, I would like to say that our teachers plays a very, very important role in our life, in shaping our life, in making and developing a good person in our own life. So I would like to thank all our teachers for being there, for supporting us, for motivating us, for encouraging us to move ahead, and just thank you so much to all the teachers. Hello, Rakhi. Hello. Yeah, I mean, you're done, right? Yeah. Okay, thank you so much, Rakhi. It was really nice to hear the significance of the Teachers' Day. Okay, again, moving ahead, I would like to ask my scope students, Subarna Nadar, Neeta Bishnoi, Shri, and Ajay Zave, to deliver a short speech. Hello everyone. Am I audible? Yes, hello. Yeah. My Yes, name yes. is Nita Bishnoi and I'm pursuing MCOM. I'm a student of St. Mira's. I would, before I pursue, I would really like to wish all the teachers happy Teachers' Day. God bless you all. I would really like to thank SNDT College and the faculty members who have given us such a wonderful opportunity to celebrate Teachers' Day in this pandemic period. I would thank you to you gave me this opportunity to express my thoughts on this special day. Yes. You guys remember in our school in our school days we used to celebrate Teachers' Day and we were so excited that time like we are going to prepare a speech on our favorite teacher and here I'm very excited. I can feel that day that we used to celebrate our Teachers' Day in front of the whole school and we used to write a speech on our favorite teacher. That energy, that happiness to talk about a teacher was really great. It was wonderful. And teacher is the most respected title on the earth. I would really like to thank all the teachers to shaping our life and showing us the best way and supporting us all. We all had a dream, right, to become a teacher, and I'm very thankful that I've achieved a dream. I gave tuitions, and I'm blessed to have this respected title. Here, I would like to thank every teacher who had been guiding force during the lockdown period.
And I would really thank SNDT College, and I have attended all their webinars in lockdown period. I would really like to thank Apurva ma'am, Arshia ma'am, Sri Ram Chandak sir, and Dr. Bhaskar sir. And your thank you so much. And they were always there to solve my small problems. And today in morning also, I was like, Apurva ma'am, I can't start my mic. What's wrong? I don't know. I can't unmute myself. And then she was there for me. I'm very thankful and blessed to have such teachers. Thank you so much. And here is a small quote for y'all. This is for all the teachers. The way you teach, the knowledge you share, the care you take, the love you give, make you all the world's best teacher. Thank you. Thank you so much, Neeta Vishnu. The others, Subarna Nadar, Shri, and Ajay. Purva, sorry, I'm interrupting to you. Arshia here. Oh, Yeah, yes. yeah, No. yeah, yeah. Hi, hi. Actually, there is one of our alumni, Apurva Shinde, and she wants to share her experience with all of you. But she wants to attend her Wipro company training because, yeah, this is a great news for us that she has selected in Wipro as an executive. So now she is on a training period. So her training will start on 10:40. So she have to leave our meeting on 10:30. So I request to Apurva, please share your experience with our online batch. Thank you. Apurva? Yes, ma'am. Am Yes, I yes, audible? yes, yes. Good morning, everyone. Good morning, good morning. Good morning, Good Apurva. morning. Congratulations. Congrats. Thank you. Actually, I am a bit nervous what to share and what not to share because it's a long time. I've been back into SNDT TMF. How is everyone? Everyone is great. Okay. So actually, Arshia ma'am, Apurva ma'am, and as well Bhaskar sir knows how mischievous I was in the TMF center. I guess my voice was the loudest in the center, and everybody knows. but So not but not loudest than me. yes, ma'am, sure. Uh, Okay. the thing is, I did not we did not have an idea about TMF center until this third year we started learning, and I joined this TMF center as a like I had lost my hope for any IT sector, and I was working with writers. But then joining office administration, I started developing my listening, writing, and reading skills. And after all this period of training and all, I see myself very clear. Like ma'am mentioned, I've joined Wipro now and doing well there. Yes, teachers were like they were shouting. They had we used to feel like this is not the thing that we wanted to do. We were under pressure. But now when I see back to our training and all, I feel that yes, they were right. Whatever they were doing was right. So I'm almost speechless now. I think uh, ma'am may know better how was I before I entered TMF center. Um, Yeah, yeah. Thank you, Apurva, and thanks for sharing your experience. Thank you so much. yes, Yeah, yes, ma'am. thank you. Thank you. Yeah, over to you, Purva. Thank you. Thank you, ma'am. And it was nice to hear your experience, Apurva. Um, okay, like I would recontinue with Subarna Nadar and Shri and Ajay Zavre. Hello. Yes, hello. Good morning. Hello.
मे आय ऑडिबल? Yes, yes, you are audible. हां. भारतीय संस्कृतीतील गुरु-शिष्य परंपरेच्या आजच्या या दिवशी म्हणजेच शिक्षक दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. शिक्षक म्हणजे नक्की काय? हे बऱ्याच लोकांना प्रश्न पडतो, की शिक्षक म्हणजे नक्की काय? तर शिक्षक या शब्दाची जर आपण फोड केली, तर शिक्षक म्हणजे शील, शी म्हणजे शील, क्ष म्हणजे क्षमा आणि क म्हणजे कला. म्हणजे ज्याच्याकडे शील, क्षमा आणि कला याचा त्रिवेणी संगम अ, आहे असा एक तो म्हणजे किंवा ते म्हणजे शिक्षक. आता शिक्षकांच्या संदर्भात जर आपण काही सांगायचं झालं, तर शिक्षक म्हणजे एक समुद्र आहे. ज्ञानाचा आणि पावित्र्याचा. शिक्षक अपूर्णाला पूर्ण करणारा, शिक्षक शब्दांनी ज्ञान वाढविणारा, शिक्षक जगण्यातून जीवन घडवणारा, शिक्षक तत्वातून मूल्य फुलवणारा, ध्येय दिसते तिथे नेतो शिक्षक. सत्य जे शिकवतो, वधवून घेतो तो शिक्षक. ज्ञानाची ओळख, पूर्णत्व म्हणजे शिक्षक. निस्वार्थ तळमळीने शिकवतो तो शिक्षक. म्हणजे आपण शिक्षकाची जर कोणती व्याख्या करायची म्हटली, तर ती अगणित आहे. कारण शिक्षकाची पर्टिक्युलर अशी व्याख्या करता येणं शक्य नाही. हं. मला काही आत्ताच्या वैश्विक महामारीमध्ये ज्या गोष्टी शिक्षकांच्या म्हणजे पूर्वापार चालत आलेल्या आहेत, की फक्त शिकवणं आणि हे. पण त्याच्यामध्ये सुद्धा आता आपण तंत्रज्ञानाची जोड लागलेली आहे. शिक्षणाने व्यक्तीला समाजात राहायला शिकवले. ते स्पष्ट करताना डॉक्टर राधाकृष्णन यांनी सुद्धा म्हटले होते, "द इम्पोर्टन्स ऑफ एज्युकेशन इज नॉट ओन्ली इन नॉलेज अँड स्किल, बट इट इज टू हेल्प अस टू लिव्ह विथ अदर्स." म्हणजे आज माणूस एकेकापासून तुटत चालला आहे. हा विचार किती मोलाचा आहे, की डॉक्टर राधाकृष्णन यांनी त्यावेळेस मांडला होता. या त्यांच्या विधानावरून विद्वान सर्वत्र पूजते. या वचनाची प्रचिती येते. वर्तमान काळात शिक्षक हे केवळ अध्यापन करता न राहता ते मार्गदर्शक, समुपदेशक, योग्य, प्रेरणादायक असे आहेत. शिक्षकांचे व्यक्तिमत्व जितके विनयशील, संपन्न, व्यासंगी तितकाच परिणाम विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवर व विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या प्रेरणेवर होत असतो. म्हणूनच तत्वज्ञान कितीही बदलले, अध्ययन अध्यापनाच्या प्रक्रियेत जरी बदल झाला, तरी संस्कारक्षम शिक्षकांचे महत्व कमी होत नाही. याचीच प्रचिती आपल्याला डॉक्टर चांडक सर, सॉरी श्रीराम चांडक सर, भास्कर इगवे सर आणि अपूर्वा मॅडम यांच्या तून आपल्याला समजलंच असेल. मी फक्त शेवट याचा असा करण्याचा प्रयत्न करतोय. शिक्षक है एक दीपक की छवी, शिक्षक है एक दीपक की छवी जो जल कर दे दूसरों को रवि, ना रखता हो कोई ख्वाहिश बड़ी, ना रखता हो कोई ख्वाहिश बड़ी, बस शिष्य की सफलता ही है खुशियों की लड़ी. सर्व शिक्षक वृंदांना आणि व्यवस्थापकांना माझं नम्र वंदन आणि सर्वांना शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. Thank you, Ajay Zavri. It was really nice to hear. Um, Again, forwarding to Shri. I guess Subarna is yet to give a speech from them. Yes, Shri and Subarna, both of them are there. That Shri is connected with Sir's name. It was actually a. Oh, okay. Then Subarna Nadar. Hello, I'm audible? Yes, Subarna. Yeah. First of all, great and warm welcome to all our teachers. And I'm just in this golden opportunity, I want to say something about the teacher. Teachers plays a very important role in shaping the future of at the students. Right from the kindergarten to the university, they are the ones who impact the knowledge and teaches us about everything. Moreover, they also teach us about ethical things. They are the one who makes us and create our personality in every way. A world without a teacher would be a chaotic. There are only a few people in our lives who impact our world, and teachers are definitely one of them. In the wake of the COVID situations, all the schools, colleges, and the universities have been closed for the past few months. But the teachers are the one who are taking the initiative and
going through their teaching activities through online sessions. It is virtually very difficult to handle each and everything during this pandemic, but they are trying their level best and uh, making us understanding each and every concept clearly, and with their calm and patience they are making us understanding. Let me take this opportunity to thank all our teachers who have been working very hard to teach us online. Taking education to the next level this year may be given us a tough times, but for all our teachers are surely have been a ray of hope. Thank you all the teachers who have been working very hard and motivating us and keeping us interactive during our sessions. Thank you so much. Thank you, Subarna Nadar. It was nice to hear you. Okay, moving ahead, I would like to ask Ujwala Kadam as we are going to listen a beautiful music piece from her. Ujwala? There is some network issue at her end. She has sent me the audio. I'll play it. Okay, Just sure. a minute. Yeah. Thank you. Thank you, Apurva ma'am. Um, Uh, I just had a Ujjwala question. ma'am, would you like to say anything? Or हा मॅडम. काही बोलायला आवडेल का मॅडम? का हो हो, ऐकू येते ना? हो हो. हा, प्रथम सगळ्यांचं खरं तर हार्दिक अभिनंदन सगळ्या जॉईन झाल्याबद्दल आणि शिक्षक दिनाच्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा. डॉक्टर भास्कर इगवे सरांनी मला वाटतं 2-3 वेळा स्टुडंटसाठी आणि आमच्या नॉन टीचिंग स्टाफसाठी पण प्रोग्राम्स अरेंज केले होते. तर त्यांचा खरोखर मनापासून आभार आणि धन्यवाद खरं तर त्यांचे. आणि तुम्ही लोकांनी एवढं कॉपरेट करून आम्हाला म्हणजे बेअर करता खरं तर ऑडिबल म्हणजे प्रत्यक्षात नसून सुद्धा तुम्ही आम्हाच्याशी खूप कॉन्टॅक्ट करून हे करून देता. आता मला पटकन शब्दही आठवत नाहीयेत. युनिव्हर्सिटीचे आणि पूर्ण टीमचे
आभार. आणि असेच पुढे ह्याच्या पुढे पण प्रोग्राम्स म्हणजे नॉन टीचिंग स्टाफसाठी पण आयोजित करत जा, हेच सांगायचं आहे. आणि सगळ्यांना टीचर्स डेच्या पुन्हा हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू. आणि हा सॉरी मॅडम, आपल्या चंदक सरांचे खूप खूप आभार. त्यांनी आम्हाला एवढं छानपैकी शेअर म्हणजे ऑडिटचा प्रोग्राम म्हणजे लेक्चर्स आणि हे देतात ना, त्याच्याबद्दल त्यांचे पुन्हा एकदा आभार. थँक्यू. थँक्यू मॅडम. Thank you, Ujjwala, madam. Okay, I would now like to hand over the further proceedings to Apurva, ma'am. Yeah. Thank you, Purva. Yeah, so today there are many alumni students also connected with us from the previous batches. The last batch we conducted 2 batches. The last 2 batches we conducted were also online. Total 3 to 4 months course was conducted online. So many students from that batch are also there with us. I would like to request them one by one to share their views, opinions about their course, and also about the Teachers' Day. First of all, I'd like to request Ruchi Shaha from the first batch of accounts executive to please share Hello. her. Hi, Ruchi. Hello. Hello. गुड मॉर्निंग ऑल. Good morning. एंड सबको मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे. रुची हॅलो हॅलो हॅलो. हा तुझा व्हिडिओ ऑन कर ना, व्हिडिओ ऑन कर आणि मराठीत बोललीस तरी चालेल. ऍक्च्युली व्हिडिओचा कॅमेऱ्याला प्रॉब्लेम आहे मॅडम. ओके ओके ठीक है. सबको मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे. मैं रुचि अवीना शाह, मैं टेक महिंद्रा की फर्स्ट बैच की स्टूडेंट हूँ. हमारे बैच के टाइम हमको आरशिया मैम, अनीता मैम एंड पूर्णिमा मैम हमको सिखाने के लिए थे. सिर्फ मैम ही नहीं तो ऑफिस स्टाफ के अतुल सर, भास्कर सर भी हमको वहाँ पे सिखाने के लिए थे. और ऑफिस स्टाफ भी बहुत ही अच्छा. हमको टेक महिंद्रा का कोर्स से हमने बहुत कुछ सीख लिया. हमारे ऊपर ऐसा कुछ सीखा है. जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश आने के लिए आरशिया मैम ने और अनीता मैम ने हमको मैम ने मिला के पूरे बैच का नाटक किया था. ऐसा पूरा कोर्स हमने एंजॉय करते करते ही किया है. और हमारे टीचर्स ने हमारी महाबलेश्वर की ट्रिप भी निकाली थी. हमने बहुत एंजॉय किया क्योंकि कोर्स में हमको कोर्स में ही थे और उन्होंने कभी टीचर जैसा किया था और फ्रेंड जैसे उन्होंने हमको सिखाया था. और सबसे इम्पोर्टेंट, टेक महिंद्रा का कोर्स करने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कोर्स कुछ फंक्शन रहते थे, कुछ प्रोग्राम रहते थे तो कभी स्टेज पे जाके मैंने बात नहीं किया. लेकिन आज टेक महिंद्रा सिर्फ और सिर्फ टेक महिंद्रा का कोर्स करने के बाद मैं आज ऑनलाइन मीटिंग या ऑनलाइन प्रोग्राम में बात कर सकती हूँ. और कोर्स से हमारा अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है. तो हम जब बीकॉम में थे, हमारा बीकॉम जब हुआ तो उसके बाद भी हमको कंप्यूटर नहीं आता था. लेकिन ये कोर्स करने के बाद हमको पूरा कंप्यूटर आया है. और पूरी टीचर टीम भी बहुत सपोर्टिव है. एंड थैंक यू सो मच एंड स्पेशली थैंक यू आशिया मैम, हमने ज्वाइन किया. थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट किया. Yes, thank you, Ruchi. Next, I would like to request one student from the last batch. Just a minute. Meera Gadekar. Meera. All right. Namrata Kulkarni. येस मॅडम, आहे मी. Yes. हॅलो. सगळ्यांना प्रथमतः शिक्षक दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. अपूर्वा मॅडम, आरशा मॅडम, भास्कर सर, तब्बू मॅडम आणि उपस्थित सर्वच शिक्षक.
ऍक्च्युली या कोर्सबद्दल मला जेव्हा माहिती समजली तेव्हा म्हणजे मी प्रयत्न करत होते की अरे आता 10 वर्षाची गॅप होती खरं तर माझी, पण परत रिजॉईन करायचं होतं, कसं करायचं हे कळत नव्हतं. पण संधी मिळाली मला कोर्स मध्ये सहभागी व्हायची. आणि म्हणजे सुरुवातीला माझे एक्सपेक्टेशन वेगळे होते की हा ठीक आहे आपल्याला जीएसटी शिकायला मिळेल, अकाउंटिंगचे रिव्हिजन होईल. पण इथे आल्यावर कळलं की म्हणजे हे काहीतरी वेगळं आहे, फक्त तेवढंच शिकवून बाजूला व्हायचं असं नाहीये. की या कोर्स करताना आम्हाला इतके सारे म्हणजे वेगवेगळ्या गोष्टी शिकायला मिळाल्या की फक्त ते सब्जेक्ट नॉलेजच नाही की हा बाबा जीएसटी अकाउंट असिस्टंट कोर्स आहे तर तिथे फक्त जीएसटी बद्दलच शिकायला मिळेल, अकाउंट्स बद्दलच. आम्हाला रिझ्यूम रायटिंग कसा करायचा, रिझ्यूम राईट कसा करायचा, आणि कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश, इतक्या वेगवेगळ्या गोष्टींवर अफाट ज्ञान मिळालं. आणि शिकवायची पद्धत जी आहे अपूर्वा मॅडमची, म्हणजे दॅट वॉज ऍब्सोल्युटली म्हणजे त्याला काही तोडच नाही. म्हणजे असं व्हायचं सकाळी चला पटापटा कामं आवरूयात आणि लेक्चरला बसूयात. म्हणजे इतकं छान आणि ते असं अटेंटिव्ह व्हायला वाटायचं की नाही आपल्याला लक्ष द्यायचं आहे, मॅम खूप छान शिकवतात. मग तो आयटी सब्जेक्ट असू दे, इंग्लिश फॉर अकाउंट असू देत. हर्षा मॅडमनी आमचे लेक्चर्स घेतले मध्ये मध्ये, पण त्या जेव्हा बोलायला यायच्या तर त्या असं काही बोलायच्या की त्याच्यामुळे कॉन्फिडन्स आमचा प्रत्येक लेक्चरला एक लेवल वर झालेला असायचा. की म्हणजे फक्त लेक्चर घेणंच नाही की तुम्ही कसं स्वतःला बिल्डअप करू शकता, कसं तुमच्यात कॉन्फिडन्स निर्माण होईल, कसं बाहेरच्या जगाशी अप्रोच करू शकाल. 10 वर्षानंतर तर मार्केटमध्ये डिमांड्स काय आहेत किंवा ते कसं फेस करायचं हे खूप अवघड आणि प्रॉमिसिंग टास्क होतं. पण खरंच म्हणजे या सगळ्या टीचर्स आणि शिक्षकांमुळे ते करायला इझी गेलं. म्हणजे ऍक्च्युली मला तर शब्द नाही आहेत बोलायला, पण खरंच खूप छान एक्सपिरियन्स होता एसएनडीटी मध्ये शिकणं म्हणजे. आणि थँक्स अ लॉट की तुम्ही कुठल्या तरी एका लेवलला आणून ठेवला आम्हा विद्यार्थिनींना की आम्ही हो बाहेरच्या जगात अप्रोच करू शकू. म्हणजे एक पर्सनली मला असं वाटतं की एवढ्या वर्षाच्या गॅप नंतर की फक्त आता घरातच अडकल्यानंतर बाहेर पडणं हे एवढं सोपं नसतं. ते सोपं करून देण्यात एसएनडीटी टीएमएफ स्मार्ट सेंटरचा खूप मोठा हात आहे. थँक्स अ लॉट की या इथपर्यंत तुम्ही आणलं आमच्यासारख्या स्टुडंट्सना. आणि शिक्षक दिनाच्या तुम्हा शिक्षकांना पुन्हा एकदा मनपूर्वक शुभेच्छा. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you so much, Namrata. Next, I would like to request Vidya. Vidya, Hello. Am I audible? Yes, Vidya. Yes, Uh, Vidya. We are. You are. ओके. थँक्यू. सगळ्यांना शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. अपॉर्च्युनिटी दिल्याबद्दलही धन्यवाद. आता ॲल्युमिनी म्हणजे आपण कंडक्ट केलंय म्हणजे आम्ही आता जुने झालो असं काही नाही आहे. स्टील आम्ही आहोत आणि आम्हाला इन्व्हाइट केल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद. इथे आपण जेव्हा ऑफिस ॲडमिनिस्ट्रेशनला बॅचला मी जॉईन झालो, अपूर्वा मॅमने जेव्हा ग्रामर शिकवायला सुरुवात केली तर असं इंग्लिश ग्रामर म्हटलं की एक असं अरे इंग्लिश ग्रामर, पण असं काही झालं नाही. आम्ही खूप ॲक्टिव्हिटी थ्रू इंग्लिश ग्रामर शिकलो, क्रॉसवर्ड घेतले. कोणी म्हणेल की ग्रुप प्ले कधीच आपण ऑनलाईन घेऊ शकत नाही, पण आमच्या बॅचमध्ये असे जवळजवळ 4 ते 5 वेळा 5 सेशन असे ग्रुप प्लेचे झाले जे अपूर्वा मॅमनी कंडक्ट केले आणि आम्ही ऑनलाईन ते प्रेझेंट केले आणि तेही छान झाले. सो ऑनलाईन जरी बॅच असली तरी असं वाटलं नाही की कधी की फिजिकल बॅचची थोडीफार कमी जाणवली, पण पूर्णच कमी अशी काही जाणवली नाही. खूप गोष्टी जे गेस्ट सेशन झाले तेही खूप छान झाले. त्यामध्ये प्रत्येक गेस्ट जो होता तो म्हणजे त्या त्या क्षेत्रातील बेस्ट असल्यामुळे त्यांच्याकडून जेवढं आम्हाला आउटपुट आणि आम्हाला जे इनपुट झालं ते खूप म्हणजे बेस्ट झालं. सगळ्या गोष्टी खूप छान जुळून आल्या. मेन म्हणजे कॉन्फिडन्स खूप वाढला. आता स्ट्रॉंग झालो आहोत आम्ही आमच्या आणि आता इंडिपेंडेंट पण होतोय. सो थँक्यू SNDT म्हणजे आम्हाला एवढी अपॉर्च्युनिटी दिल्याबद्दल. आणि
बॅचमध्ये ॲडमिशन ॲक्च्युली दिल्याबद्दल तिथूनच सुरुवात होते थँक्यूची. पण इतर गोष्टी पण सगळ्या टीचर्सला थँक्यू. त्यांनी खूप छान पद्धतीने म्हणजे ऑनलाईन जरी असलं तरी एक्सेल प्रीती मॅमने खूप छान घेतलं. व्हिडिओ थ्रू जरी असलं तरी पण ईच अँड एव्हरी फॉर्म्युला लिहून देणं किंवा मग तो कसा इम्प्लिमेंट करायचा, त्याचे रेफरन्स व्हिडिओ, सगळ्या गोष्टी त्यांनी खूप छान मॅनेज केल्या. अर्शिया मॅमने सुद्धा जॉब कसे शोधायचे, कीवर्ड्स काय असतात, गुगल सर्च कसं करायचं, तीच कंपनी आहे का, फेक आहे की नाही, मग त्यात पे करायला सांगितलं तर ते कसं करायचं, अकाउंट ओपनिंग पासून सगळ्या गोष्टी ज्या इतर कोणत्याही क्लासमध्ये मला नाही वाटत की तुम्हाला शिकवल्या जातील, की बेसिक पासून ज्या व्यक्तीला काहीच माहिती नाही त्यापासून त्या व्यक्तीला खूप ॲडव्हान्स लेवलपर्यंतचं नॉलेज देण्याचं काम या क्लास थ्रू केलं गेलं. म्हणजे त्या डे टू डे लाईफमध्ये पण तुम्हाला उपयोगी होतील आणि वर्क प्लेसमध्ये तर होणारच होणार. सो थँक्यू. Yes, thank you so much, Vidya. थँक्यू मॅम. Yeah. Next one, I would like to request Tejashree to share her views in short. Tejashree Buddhisagar. Tejashree. I guess there's some network issue. Amruta Dange. Hello. Hi, Amruta. Good morning, all. Good morning. हॅलो, आवाज येतोय मॅडम? Hello. हो व्यवस्थित. मलाही खूप छान वाटलं की पहिली ऑनलाईन बॅच मध्ये असण्याचं एक वेगळं हे होतं आणि माझाही 1.5 वर्षाचा गॅप झाला. त्याच्यानंतर आता हे परत सुरू करणं म्हणजे खूप छान अपॉर्च्युनिटी होती. हॅलो हॅलो येस कंटिन्यू कंटिन्यू. पहिल्या ऑनलाईन बॅच मध्ये होते आणि 1.5 वर्षाच्या गॅप नंतर हे करण्याचं खूप छान अपॉर्च्युनिटी होती. त्यामुळे खूप छान वाटलं आणि जीएसटीचं जे नॉलेज मिळालं, परत इंग्लिश इम्प्रूव्हमेंटसाठी पण आणि कॉन्फिडन्स लेव्हल वाढण्यासाठी खूप छान मदत झाली. आणि अजून एक अनुभव मला शेअर करायचा आहे की मी एक आपलं जे ऑनलाईन सेशन होतं युट्यूबवर झालेलं, त्याचं अँकरिंग केलं होतं. तो अनुभव खूप छान होता. म्हणजे असं कधी वाटलं नव्हतं की अँकरिंग आणि ते सुद्धा ऑनलाईन वगैरे करता येईल. त्यामुळे तो खूप छान एक्सपिरियन्स होता माझ्यासाठी आणि स्वतःला जाणवलं की अरे आपण नक्कीच काहीतरी छान करू शकतो. त्यामुळे धन्यवाद SNDT, धन्यवाद TMF स्मार्ट सेंटर, टेक महिंद्रा. थँक्यू सो मच. Thank you, Amruta. Next, I would request Bhavna Tanpure. Bhavna. हॅलो. Yes, hi Bhavna. हॅलो, गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. मी भावना तनपुरे, लास्ट बॅचची विद्यार्थिनी आहे. मी पहिल्यांदा सर्वांना गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा देऊ इच्छिते. लास्ट इयर याच TMF मध्ये SNDT मध्ये आम्ही सर्वांनी मिळून इव्हेंट केला होता गुरुपौर्णिमेचा, टीचर्स डे वगैरे. खूपच छान एक्सपिरियन्स होता. सर्वांनी आम्हाला टीचिंगचा वगैरे एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली. त्याच्यात कॉस्ट सेंटर हा मी टॉपिक शिकवला होता. खूपच छान एक्सपिरियन्स आला आणि इथे सर्वांचं एक स्पेशल सांगायचं म्हटल्यावर सर्वच जण जस्ट जॉबला लागण्यासाठी शिकवायचं म्हणजे शिकवत नाही, तर सर्वच जण जीव तोडून शिकवतात. प्रीती मॅडम आम्हाला अकाउंट शिकवायच्या, टॅली विथ GST. परत अपूर्व मॅडम आम्हाला इंग्लिश विथ अकाउंट्स वगैरे असे टॉपिक्स, परत IT शिकवायच्या. तबू मॅडम आम्हाला टायपिंग शिकवायच्या. अर्शिया मॅडम आम्हाला जॉबवर कुठले काम, पहिलं कुठल्या कामाला इम्पॉर्टन्स द्यायचं, कसं पंक्च्युअल राहायचं वगैरे तसं शिकवायच्या. आणि परत भास्कर सर आम्हाला मोटिवेट करायचे, तुम्ही असं थांबू नका, करत राहा. आजपर्यंत एवढं सगळं करून
खूप सारा कॉन्फिडन्स वगैरे प्रत्येक कामासाठी तयार राहा असं एवढं सगळं शिकवलं. आणि जस्ट शिकवायचं म्हणजे शिकवलं नाही तर इथे तुम्हाला इव्हेंट्स असे पण शिकवले जातात की तुम्हाला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, परत तुम्ही तुमचे स्वतःचे लघु उद्योग पण करू शकता, असे इव्हेंट्स घेतले जातात. एक सांगायचं म्हटलं, मागच्या वेळेस आम्ही राखीचा इव्हेंट केला होता. आम्ही स्वतःच्या हाताने राखी बनवायला सांगितलं होतं, तेव्हा आम्ही राखी बांधून मग जे अनइम्पेअर्ड जे मुलं असतात अनाथ आश्रमात वगैरे तिथे जाऊन राखी बांधली होती. असे इव्हेंट्स पण घेतले जातात. तर तसेच तुम्हाला बिझनेस सोबत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पण शिकवली जाते. तिथे खूपच छान अनुभव आला. सो एवढा छान अनुभव देण्यासाठी सर्वांना खूप खूप धन्यवाद. आणि सध्या मी SNDTच्या अकाउंट्समध्ये बघते आणि प्लस SNDT ऑडिटचे पण क्लास मी सध्या करते. तर तिथे TY मध्ये मी ऑडिटचं केलं होतं, पण कसं सध्या गॅप पडल्यामुळे काही लक्षात राहत नाही. त्यामुळे आता ऑडिटचे क्लास करत असल्यामुळे CA स्टँडर्ड्स वगैरे जे शिकवतात आता ते ध्यानात येत आहे आणि ते इतके छान शिकवतात की समजून जात आहे. तर त्यांचे पण धन्यवाद. थँक्यू सो मच. Yes, thank you, Bhavna. Next, there is a student from our online batch, Office Administration, Bhagwati Bhosle. थँक्यू मॅम, ही तुम्ही मला ऑपॉर्च्युनिटी दिल्याबद्दल. फर्स्ट ऑफ ऑल सगळ्या टीचरांना शिक्षक दिनाच्या शुभेच्छा. आरशा मॅम, भास्कर सर, प्रीती मॅम, अपूर्वा मॅम, तुम्हाला सगळ्यांना शिक्षक दिनाच्या शुभेच्छा. ह्या कोर्सची कशी सुरुवात झाली आणि कधी संपत आला ते पण कळलं नाही. म्हणजे कोर्स मध्ये खूप नवीन काय शिकायला भेटलं आणि खूप गेस्ट लेक्चर अरेंज केले. त्याच्यातून मॅमनी म्हणजे करिअर ऑपॉर्च्युनिटी काय आहेत आणि खूप मोठ्या लोकांचे पण एक्सपिरियन्स असलेल्या ह्यांचे पण लेक्चर झाले. बँकिंग रिलेटेड IBPS एक्झाम वगैरे अशाची लेक्चर घेतले. त्यातून खूप काही शिकायला मिळालं. अपूर्वा मॅमनी पण इंग्लिशमध्ये खूप ऍक्टिव्हिटी घेतल्या. ऍक्टिव्हिटी थ्रू आमचा म्हणजे कॉन्फिडन्स बिल्डअप केला. आरशा मॅमनी पण खूप आम्हाला जॉब बद्दल सांगितलं आणि त्यांनी हॅलो. येस, बोल ना भगवती. हा कोर्स केल्याबद्दल म्हणजे खूप म्हणजे हे कॉन्फिडन्स आला मला आता. त्यामुळे मग मी आता जॉब करते सो आता एवढं ऑफिस ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये शिकल्यामुळं आता मी इथं सगळं एकटी करू शकते. म्हणजे लोकांचा कसं बोलायचं, त्यांना कसं हँडल करायचं ते खूप शिकलं आणि आता ते मी प्रॅक्टिकल मध्ये हे करते. त्यामुळे मला त्याचा खूप उपयोग होतोय. थँक्यू SNDT TMF स्मार्ट सेंटर आणि थँक्यू आरशा मॅम, अपूर्वा मॅम, भास्कर सर की तुम्ही आम्हाला ह्या सेशन मध्ये इन्व्हाइट केल्याबद्दल आणि बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल थँक्यू मॅम. Thank you so much. Yes, so I chose randomly some of the students from the previous batches. यांच्याशिवाय अजून कोणाला बोलायचं असेल तर यू मोस्ट वेलकम. येस शारदा. थँक्यू मॅडम. हॅलो. येस, बोल शारदा. गुड मॉर्निंग सर्वांना. आज गुरु पौर्णिमा, म्हणजे कालपासून तयारी होती चालू की अरे गुरु पौर्णिमेचा प्रोग्राम आहे आणि कधी क्लास सुरू होईल तेव्हा चालूच होतं माझं, पण नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे थोडा जॉईन व्हायला वेळ लागला. मी या ऑनलाईन बॅच बद्दल म्हणजे मागच्या बॅचची मी लास्ट बॅचची मी विद्या ऍडमिनिस्ट्रेशन कोर्सची शारदा सोनकर. मला म्हणजे आताच
वैद्यांनी पण सांगितलं, त्यानंतर भगवती पण बोलले. कोर्स बद्दल नाही सांगणार, फक्त थोडं सांगेल की गुरुपौर्णिमेबद्दल या टीम बद्दल मला काय वाटलंय. म्हणजे अपूर्वा मॅडम असतील, भास्कर सर असतील, आरशा मॅडम असतील, आमच्या तब्बू मॅडम असतील, किंवा असं नेहमी हसणाऱ्या आमच्या प्रीती मॅडम असतील. तर ह्या सर्वांबद्दल एकच गोष्ट सांगेल की ऑनलाईन कोर्स सुरू झाला त्यावेळेला मनात धगधगी होती, सर्वच काही होतं, पण प्रत्येकाने इंटरव्ह्यू अशा पद्धतीने घेतलेत की असं वाटलंच नाही की आपला इंटरव्ह्यू चालू आहे म्हणून. थोडी भीती पण वाटत होती, तरी मॅडम मला म्हणायच्या, मला आठवत नाही पण तरी मॅडम एक बोलल्या की अगं बोल, तुझं एवढं झालंय ना शिक्षण, तेवढं झालंय ना, मग तुला इंग्रजी हा विषय असणारच. इंटरव्ह्यू पण खूप छान घेतला, तरी देखील त्या बॅचमध्ये सिलेक्शन केलं मॅडमनी आणि कोर्सला सुरुवात झाली. या ठिकाणी मला एकच सांगावंसं वाटेल की मी आमच्या सर नेहमी सांगायचे, म्हणजे मी कॉलेजमध्ये असताना, की आयुष्यामध्ये तुम्हाला जर कुणाकडून काही शिकायचं असेल आणि तुम्हाला कोणाला काही द्यायचं असेल तर तुम्ही फक्त ट्रिपल ए नावाचा फॉर्म्युला स्वीकारा किंवा तुमच्या आयुष्यामध्ये पण तो अंमलात आणला पाहिजे. मग ट्रिपल ए नेमका म्हणजे काय म्हणतो की अकाउंटेबल असलं पाहिजे, अवेलेबल असलं पाहिजे आणि ऍक्सेप्टेबल असलं पाहिजे. तर ह्या 5 लोकांमध्ये मला ती अवेलेबिलिटी दिसली. कारण त्या लोक मला ज्या वेळेला त्यांचा 3 वाजता क्लासेस होतात तर अपूर्वा मॅडम 3ला 10 कमी असतानाच आपला सुरू, म्हणजे मेसेज टाकणं चालू मॅडमचं, अरे जॉईन व्हा, अरे हे व्हा ते व्हा. 5 मिनिटं लेट झाला तरी मॅडम म्हणायच्या, अरे व्हा कुठे गेला मुली. एक वाटायचं की नाही, एक यांची अवेलेबिलिटी खूप दिसून राहिली आहे. त्यानंतर अकाउंटेबिलिटी यांची अशी दिसली की ज्या वेळेला मॅडम होमवर्क द्यायच्या तेव्हा त्या पण स्वतः म्हणायच्या की मला पण ते करून घ्यायचंय. म्हणजे करून घेण्याची जी पद्धत झाली ती मला अकाउंटेबिलिटी मध्ये दिसली, अवेलेबिलिटी मध्ये आणि ऍक्सेप्टेबिलिटी मध्ये. असं म्हणेल मी की या सर्व लोकांना, म्हणजे जे आमचे शिक्षक वृंद होते SNDT टीम ऑफ स्मार्ट सेंटरचे, भास्कर सर असतील किंवा आरशा मॅडम कधी कधी असतील, पण तरी देखील एक एक्सेप्टन्स त्यांचा होता. ज्या वेळेला आरशा मॅडमचं लेक्चर आहे असं मला ऐकायला मिळालं, म्हणजे मी पर्टिक्युलर माझ्या बाबतीत सांगेल, त्यावेळेला मॅडम आता काहीतरी आपल्याला बोलणार आहे एवढं नक्की, मॅडम सोडणार नाही एवढं पक्क आहे. कारण मॅडम आता बोलणार ना तर म्हणतील, मला तुम्ही इथे कोर्सला आला आहात, हा विनामूल्य आहे असं समजू नका, तुमच्याकडनं करून घ्यायचं आहे, तुम्हाला जॉबवर लागायचं आहे. म्हणजे ही एक जो असतो ना जिव्हाळ्याचा प्रश्न जो असतो ना, तो सोडून घेण्याची तयारी आमच्यापेक्षा त्यांच्यामध्ये जास्त दिसली, की तळमळ त्यांची. आता पण मॅडमचे मेसेज येत असतात की इथे जॉब वेकन्सी निघाली आहे, त्या ठिकाणी टाका तुम्ही, त्या ठिकाणी जावा तुम्ही, रेफरन्स माझा द्या तुम्ही. म्हणजे बऱ्याच अशा गोष्टी मॅडमच्या दिसतात. म्हणजे मॅडम आमच्या बरोबर पूर्व मॅडम नेहमी असायच्या प्रत्येक दिवस, पण आरशा मॅडम देखील कधी कधी आल्यानंतरही ते म्हणतात ना पौर्णिमा आणि अमावस्याची जशी आपण वाट पाहतो तशा मॅडम होत्या की त्या लखलखीत नेहमी चमकायच्या. चंद्र कसा कधीतरी एकदा पूर्ण उगवतो आणि पूर्ण प्रकाश देऊन जातो, तशा आरशा मॅडम दिसल्यात. भास्कर सरांबद्दलही सांगेल, कारण भास्कर सरांना मी पर्सनली 2 ते 3 वेळा कॉल केला. त्यावेळेला एक छोटा प्रॉब्लेम आला, मॅडम सरांनाच म्हटलं काय माहिती कशा आहेत काय, अजून तर बघितलं तर कोणालाच नाहीये आम्ही, पण एक जेंट्स म्हटल्यावरती काय माहिती. आणि ते फॅसिलिटर म्हटले की वाटतं जाऊ द्या, पण भास्कर सरांनी त्यावेळेला भास्कर सर एक पॅक वरती आपल्या वरती आणणारा कोर्स मिळाला हा सेल्फ कॉन्फिडन्स लूज होतो त्यावेळेला या टीमनी खूप मार्ग. आणि या गुरुपौर्णिमेला एवढं म्हणेल की गुरुदक्षिणा म्हणून जी द्यावी लागते ना ती ही ट्रिपची आहे की मॅडम गुरुदक्षिणा म्हणून ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे ती आम्ही नक्की पार पडू. तुम्ही फक्त सांगा कधी मला जे तुम्ही ज्ञान दिलं त्या ज्ञानाचा नक्की प्रचार होईल आणि तुम्ही जे पाठीमागे होतं शारदा तुझा आवाज ब्रेक होतोय. हॅलो 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 हॅलो, हा आवाज मॅडम ब्रेक आता होतोय. नाही ना, ब्रेक होतोय थोडासा. हॅलो आता येतो का मॅडम? हो आता ठीक. अच्छा, तर मॅडम एवढंच सांगा. हा तर तेच मला ट्रिपल ए होतं की आम्ही पण अकाउंटेबल राहू मॅडम भविष्यामध्ये, एक्सेप्टेबल पण राहणार, असं कर्तृत्व करू की लोकांनी आम्हाला एक्सेप्ट केलं पाहिजे आणि नंतर म्हणजे आमचं बिल्डअप नक्की होईल. ऑफिस ऍडमिशन कोर्स मध्ये ऍडमिन HR होत्या. ओके, आय गेस नेटवर्क प्रॉब्लेम होता तिच्याकडे.
Next, Tejashree has also posted in the chat box. Tejashree, are you there? Tejashree Buddhisagar. Yes, ma'am. हाँ. मॅम एक दोनच मिनिटं बरं का. यस तेजश्री बोल बोल लवकर. हॅलो मॅम, ऐकू येतंय का? हो हो. मॅम, या कोर्सबद्दल सांगायचं झालं तर माझ्याकडे अजिबात शब्दच नाही आहेत. या कोर्सने मला म्हणजे काय दिलं आहे तर खूप बाकीच्या कोर्समध्ये पण काही सापडणार नाही असं मिळालंय मला इथं. मुख्य म्हणजे इथं आपलं ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट बद्दल पूर्णपणे विचार केला गेला आणि त्याप्रमाणे इकडं म्हणजे तसं प्रोव्हाइड पण केलं गेलं की म्हणजे आता आमच्याकडे आपल्या क्लासमधले वेबिनार, त्याच्यानंतर नाही का रेझ्युमे रायटिंगचा वेबिनार झाला, त्याच्यानंतर GST बद्दल, त्याच्यानंतर जे आपलं पॉश ॲप जो आहे तर त्याच्याबद्दल पण जे वेबिनार झालं त्याच्याबद्दल पण मग अजून भरपूर काय असं जे आहे की ज्याच्यामुळे आपल्याला माहिती मिळू शकते. तर मग मी पण असं सांगू शकत नाही की ह्याचा आम्हाला म्हणजे किती ह्याचा मला किती उपयोग झाला ते. आणि हॅलो, बोल बोल. इकडं रेंजचा थोडा प्रॉब्लेम होते. हो. इफ यू वॉन्ट टू रेकॉर्ड करून सेंड करू शकतेस ग्रुपवरती, काही इश्यू नाहीये. ओके, बघते मी. येस येस. थँक्यू सो मच तेजश्री. ओके, चालेल. Yes, thank you. Yeah, one more thing. Neetu Sharma from the current batch has prepared a small presentation for all of us, for all our staff. Neetu, if there are no technical issues, would you like to try and present it? Yes, ma'am, sure. Good morning. A very warm good morning to all the teachers and the batch students, my friends, that is. I have prepared a short video. I'll just try it. Yeah. You just play the slideshow. We won't be able to hear the music since you're playing from the mobile, so don't worry. Just play Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just play it. No issues. Ma'am, it's not moving. Means next slide is not coming only over here. Acha. How will I do it? Just slide it down or click on the slideshow. Just click on the screen anywhere. Okay. Try swiping with your finger. Okay. No, we can see a blank screen right now. Here it's visible, ma'am. No, dear, here it is not visible.
We can see a black color screen. So do one thing, you can share it on the group. It will reach all of us, right? Okay, Or you can share it on a group, then Apura ma'am will present it now. Okay, fine. You can share it to me, the entire Okay. presentation. Yeah, Okay. yeah, yeah. Okay, ma'am. Okay. Just stop presenting and send it to me on WhatsApp. Yes, yes. मॅडम मी लिव्ह करू शकते का? कारण मी पीडीटीचा प्रोग्राम चालू होईल ना, दुसरा आता झालाय म्हणून तिकडे. हो हो मॅम. चालेल का? हो हो चालेल ना. थँक्यू. आणि पुन्हा एकदा शुभेच्छा सगळ्यांना. थँक्यू सो मच मॅम. Till then, ma'am and sir, if you would like to give your address, Arshia ma'am. Meera Gadekar want to speak. Oh, okay, Meera. Yes. गुड मॉर्निंग मॅम. गुड मॉर्निंग सर. Good morning. ऍक्च्युली थोडासा नेटवर्क इश्यू होता, त्यामुळे मला नीट ऐकायलाच येत नव्हतं. माझ्या इथे नेटवर्कचा थोडासा इश्यू असतो. मी SNDT मध्ये GST अकाउंट असिस्टंटची एक स्टुडंट आहे सध्याला. मी ऑनलाईन क्लास केलाय. ऍक्च्युली जेव्हा मला हा मेसेज मिळाला ना, तर मी सर्वात प्रथम भास्कर सरांना कॉल केला होता. तर त्यांना मी बोलली होती की माझं वर्षाचा एक मुलगा आहे. तर मला भास्कर सर त्यावेळेस बोलले होते की तुम्ही करू शकता. आणि कसं असतं का, ज्यावेळेस आपला एखादा गॅप पडलेला असेल किंवा काय झालेलं असेल, तर त्यावेळेस कुठेतरी आपला कॉन्फिडन्स वाढवण्यासाठी कुणीतरी आपल्याला एक सपोर्टेड पाहिजे. तर मला तो एक सपोर्ट भास्कर सरांच्या बोलण्यातून मला कायम मिळाला. आणि कुठं आयुष्यामध्ये काहीतरी म्हणजे पर्सनल प्रॉब्लेम पण असतात. तर मी त्यामध्ये थोडीशी गुरफटलेली होते. पण मला माहित नाही का, एक दिवस मी असंच आरशा मॅडम बरोबर बोलले. आरशा मॅडम दिसताना खूप कडक दिसतात. त्यांची बोलण्याची लँग्वेज ते इतकं समजून सांगतात, इतकं हे का मला कळलं नाही का, माहित नाही, मला असं वाटलंच नाही का कधी ते माझे टीचर असतील किंवा काय. खूप प्रेमाने त्यांनी मला काही गोष्टी कशा फेस करायच्या, काय करायचं, खूप प्रेमाने समजून सांगितलं. मी ह्या SNDT TMF स्मार्ट सेंटर मध्ये नुसतं म्हणजे GST अकाउंट असिस्टंटचा कोर्सच नाही केला, पण मला पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट मध्ये खूप इम्प्रुव्हमेंट मिळाली. आणि कधी कधी असा कॉन्फिडन्स जर लो झालेला असेल, तर त्यावेळेस भास्कर सर, आरशा मॅडम, अपुरा मॅडम यांनी कायम तो एक सपोर्ट देऊन आपल्याला म्हणजे आपली कशी ग्रोथ होईल याचं त्यांनी हे केलं. मला ह्या TMF सेंटर मध्ये खूप काही शिकायला मिळाले. का मला आता वाटलं होतं का लॉकडाऊन मध्ये सगळे घरी बसलेले असतात, पण ह्या लॉकडाऊनच्या काळामध्येही मी काहीतरी करत होते. आणि त्याचं सगळं श्रेय मी माझ्या ह्या टीचर्सला देते. अपुरा मॅडम, भास्कर सर, आरशा मॅडम, प्रीती मॅडम, ह्या लोकांनी खूप सारं. आणि मी सगळ्यांना विनंती करते, म्हणजे मी आतापर्यंत मी सगळ्या माझ्या फ्रेंड सर्कललाही सांगितलंय की तुम्ही एकदा का होईना पण ह्या सेंटरचा हा कोर्स करा. कुठलाही कोर्स करा, कुठल्याही कोर्सला जॉईन व्हा, पण एकदा करा. कारण तुमच्यामध्ये जे बाहेरच्या जगामध्ये जे नॉलेज तुम्हाला कधीही मिळणार नाही ना, त्यापेक्षा खूप जास्त नॉलेज तुम्हाला इथे मिळेल. एका विषयाचं नाही, भरपूर विषयांचं नॉलेज इथे भेटेल. इथे असं नाही, खूप सारे सेशन कंडक्ट केले जातात. खूप सारी माहिती तुम्हाला, नवीन नवीन माहिती, समाजामध्ये काय चाललंय ह्या गोष्टींचंही नॉलेज तुम्हाला मिळतं. आणि मी खरंच ह्या सेंटरची खूप खूप आभारी आहे की त्यांनी मला ह्या कोर्ससाठी सिलेक्ट केलं. पण ह्या कोर्स व्यतिरिक्तही त्यांनी आयुष्यात कसं जगायचं किंवा कुठल्या प्रॉब्लेमला कसं फेस करायचं किंवा काय तुम्ही अशी कुठलीच गोष्ट नाही की जी तुम्ही करू शकत नाही. तुम्ही सगळं काही करू शकता, फक्त तुम्ही स्वतःचा कॉन्फिडन्स कधी लो होऊ देऊ नका. आणि मी थँक्यू आरशा मॅडम आणि भास्कर सर का त्यांनी मला ह्या कोर्ससाठी सिलेक्ट केलं होतं. आणि मला माझ्या आयुष्याचं म्हणजे एक म्हणतात ना, एक नवीन मार्ग दाखवलाय का ज्या मार्गाने मी
आता एक वाटचाल चालू केली तर मी कधीही मागे वळून बघणार नाही आणि आयुष्यात मी काहीतरी करून दाखवण्याचा मी प्रयत्न करेल. आणि मी हा कोर्स माझ्या 6व्या वर्षाच्या मुलाला घेऊन मी केला. मला भास्कर सर बोलले होते की तुम्ही करू शकता का, आणि एका दृष्टीने त्यांनी मला कॉन्फिडन्स पण दिला होता की तुम्ही करू शकता. आणि मी खरंच हा कोर्स केलाय आणि मला खूप प्रमाणात नॉलेज मिळाले. जे मी गावाकडची मुलगी होते, मला एवढं नॉलेज तिथंही कधी मिळालं नाही जे मला ह्या 3 महिन्याच्या कोर्स मध्ये मिळालंय. थँक्यू मॅम. माझ्याकडे एवढे जास्त शब्द नाहीये, जे वाटलं ते मी बोलू शकते. खूप काही आहे सांगण्यासारखं, पण मी नाही जास्त बोलू शकत. थँक्यू मॅम. Thank you. थँक्यू सर. We can understand. Yeah, Neetu, I've received the PPT from her. I'll share it. Just a minute. Wonderful. Thank you. Thank you so much. It was a great presentation. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah. Yes, over to you, Purva. You may continue with our pre-decided schedule. Thank you, Apurva, ma'am. Yeah. I would now request Apurva, I would now request Sashia Vadekar, ma'am, to say a few words to all of us. Am I audible? Yes. Okay. Thank you, Purva. Thank you, Apurva. And good morning to all of you. And happy Teachers' Day to all
my teachers, my staff, my colleagues, and my lovely students too. अपूर्वा, असं कोणी आहे का की ज्यांना मराठी नाही समजणार? Then I will speak in Hindi and English. Yes, ma'am. There are a few who are out Okay. of Maharashtra state. So. Okay. Yeah, no problem. No problem. Yeah. Okay. First of all, congratulations to all students and our first audit batch. आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरह से इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया है. विच आई रियली नॉट एक्सपेक्टेड कि आप इतना सब करोगे इन अ वेरी लेस टाइम, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग दिस इवेंट वाया ऑनलाइन, एंड जस्ट अ वेरी बहुत अच्छा आइडियाज एंड क्रिएटिव आइडियाज आप लेकर आए हैं. एंड पूर्वा, यू आर डूइंग रियली ग्रेट एंकरिंग. थैंक यू सो मच. एंड आई होप एल्यूमिनाइज के से बात करने के साथ या फिर उनके इंटरेक्शन से आपको ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत एक आइडिया आया होगा कि लाइक देयर आर सम स्टूडेंट्स की जिन्होंने ऑफलाइन कोर्सेज अटेंड किया है इन क्लासरूम. तो एक आपको एक आइडिया आया होगा कि किस तरह की इवेंट्स लाइक ट्रिप्स एंड अदर एक्टिविटीज़ लाइक रक्षाबंधन एंड ऑल सोशल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होते हैं. एंड सेकेंड थिंग, ऑन टुडेज डे, टीचर्स डे, मैं बोलना चाहूँगी कि हम लोग अपने ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं कि जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं. मीन्स इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमारे टीचर ही होना चाहिए या फिर वो हमारे गुरु ही होना चाहिए कि सामने खड़े हैं बोर्ड की तरफ हमको पढ़ाते हैं. ये ज़रूरी नहीं है. अगर आप भी अपने लाइफ के बारे में सोचोगे, अपने पिछले लाइफ के बारे में, तो आपको भी पता चलेगा कि कितने सारे लोगों ने आपको अलग अलग बातें सिखाई है. डेफिनेटली देयर इज सम अच्छे भी बातें होते हैं, कुछ बुरे भी बातें होते हैं, लेकिन ये हमारे पे डिपेंड होता है कि हम कौन सी चीज़ सीखते हैं. राइट. अगर आप रास्ते पे बैठे हुए एक भिखारी को भी देखेंगे तो उसके पास ही बहुत कुछ सीखने के लिए है, अगर आप अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हो तो. एंड इफ़ यू थिंक अबाउट द नेचर, तो नेचर भी हमें बहुत कुछ सिखाता है. अभी के सिचुएशन ले लो, दिस इज पैंडेमिक सिचुएशन, बहुत कुछ सिखा रहा है और आगे भी सिखाएगा. तो टीचर्स तो हमारे चारों ओर है, बस सीखना हमको है. तो आफ्टर दिस बैच अब अपना लर्निंग प्रोसेस चालू रखेंगे. एंड या देयर इज वन थिंग, नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स दैट कीप ऑन योर वीडियोज. वी आर डूइंग वन स्मॉल एक्टिविटी फॉर द 1 minute. So please on your video and audio too. Listen to me carefully. Then on your audio and video. Like we know very well, there are some teachers कि जो अलग अलग गांव में रहते हैं, like small villages, no? तो वहाँ पर बच्चों के पास तो मोबाइल नहीं है, स्क्रीन टच का फ़ोन नहीं है, सिंपल्स मोबाइल होते हैं, फिर किसी के पास मोबाइल भी नहीं होता, तो वो लोग कैसे पढ़ेंगे? तो बहुत सारे टीचर्स हैं कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग, वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, बिकॉज जो हमारा डिपार्टमेंट है वो सोशल वर्क पे काम करता है, और अगर हम समाज से डिस्टेंसिंग करेंगे तो हम समाज से कैसे रहेंगे? सो वी आर यूज द वर्ड फिजिकल डिस्टेंसिंग इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन. तो आई डोंट नो आप लोग कितना न्यूज़ देखते हो और न्यूज़ पर पढ़ते हो. आपने देखा होगा कि अलग अलग गाँव में जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को फिजिकल डिस्टेंसिंग में बिठाकर थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ा रहे हैं with all the precautions. And like our teachers like Apurva, me, Bhaskar sir, other centers, TMF है, TMF के अलग अलग centers हैं, हम लोग ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं. हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था स्टार्टिंग में कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे. लाइक हमारा बैच एडमिनिस्ट्रेशन एंड GST अकाउंट असिस्टेंट, तो वहाँ पे तो मिक्स ग्रुप होता है. बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था. So we told them you can use your father's mobile या फिर आपके ब्रदर का फ़ोन आप यूज़ करते हो. लेकिन जब से अनलॉक का सिलसिला चालू हो गया तो हमको थोड़ी सी दिक्कतें आने लग गई, क्योंकि फादर तो काम पे जा रहे थे, ब्रदर काम पे जा रहे थे. तो उसके लिए भी हमने आइडिया लगाया कि व्हाट्सएप ग्रुप पे हम अलग अलग नोट्स भेजेंगे या फिर वो स्टूडेंट्स को असाइनमेंट भेजेंगे कि वो एटलीस्ट टच में रहना चाहिए स्टडी के लिए. तो अलग अलग आइडियाज़ इस दौरान आए हैं डिजिटल लर्निंग के बारे में. दिस इज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस, एंड स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. डेफिनेटली वी आर लिव इन इंडिया, नॉट लिव इन अमेरिका,
एंड अमेरिका में तो पहले से ही होता है कि डिजिटल लर्निंग, क्लासरूम में डिजिटल लर्निंग है, फिर घर से वो टैब पर से काम करते, टैब पर से सीखते पढ़ते. देन विल सी व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस डिजिटल लर्निंग. अभी तो मार्च में प्रेजेंट होगा ये गवर्नमेंट की तरफ से. लेकिन या डेफिनेटली अभी अपने 2 बैचेस हो गए हैं, आपका 3rd बैच, फर्स्ट बैच चालू है. इंडिया में फर्स्ट टाइम हमने ऑडिट का बैच स्टार्ट किया है एंड वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. सो एंड हमारे लास्ट 2 बैचेस भी बहुत अच्छे से ट्रेन हुए हैं एंड वी आर वेरी happy to inform all of you that we train almost 54 students for the both batch, and recently almost 38 students are placed. And second thing, most of students have salary above 15,000. So they are doing a fantastic, how they crack the interview. They are always talking with us, taking our guidance, always taking guidance from Apurva and me. Like बहुत सारे जगह पे टेलीफोनिक इंटरव्यू हो रहे हैं या फिर आपको स्काइप पे से इंटरव्यू देना है. So एटलीस्ट दे आर टेकिंग अ गाइडेंस. अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट होगी कि ड्यूरिंग द बैच भी अगर आपको कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, आई टोल्ड देम ऑल्सो क्या इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप पूरा कोर्स करो और फिर जॉब के लिए जाओ, ऐसा नहीं है. अगर बैच के दरमियान भी आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहाँ पे वैकेंसी का पता लगता है, अरे ये तो मेरे फील्ड से रिलेटेड है, यू कैन गो, ऑलवेज गो. क्योंकि पहला तो मैं तो उसी को प्रायोरिटी देती हूँ कि एक गर्ल, एक वुमेन जॉब करती है, अपने पैरों पे खड़ी होती है, वही हमारे लिए बिगेस्ट अचीवमेंट होती है. आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अभी आपको क्लास में नहीं पढ़ने के लिए मिल रहा है. थोड़ा सा मुझे भी उसका दुख होता है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर प्रैक्टिकल पे क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल पे हम फोर्स करते हैं. एंड आई होप चांडक सर भी आपको बहुत सारा प्रैक्टिकल दिखाने का कोशिश कर रहे हैं एंड जिनके पास लैपटॉप है वो कर भी रहे हैं. लेकिन दोज हु डोंट हैव एनी टेक्निकल थिंग्स, उनको थोड़ी सी दिक्कत है. एंड वी आर थिंकिंग कि आफ्टर योर कोर्स व्हेन वी विल गेट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट विथ ऑल द प्रिकॉशंस हम आपको बुलाएंगे एट अवर सेंटर फॉर द स्मॉल ड्यूरेशन कोर्स. लाइक आपने जो पढ़ा है उसका आपको थोड़ा प्रैक्टिकल के लिए जो आपको ही करना पड़ेगा यहाँ पे आके. तो हम इसके बारे में सोच रहे हैं. जैसे हमको गवर्नमेंट की तरफ से GR वगैरह आएगा उस पर वो डिपेंड होगा. एंड यस, जो हमारे यहाँ पे पुलिस है, डॉक्टर है, नर्सेस है जो हमारे लिए काम कर रही है ये सिचुएशन में, वो भी हमारे बहुत अच्छे टीचर है, हमारे साथी है, हमारे गुरु है, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है ये सिचुएशन में. तो अभी जो हम एक्टिविटी करेंगे वो ये होगी कि आप अपना वीडियो एंड ऑडियो ऑन रखेंगे एंड देन वी विल क्लैप फॉर ऑल द टीचर्स एंड ऑल द गुरुज जिन्होंने हमको सिखाया है और ये पैंडेमिक सिचुएशन में जो काम कर रहे हैं उन सब के लिए हम तालियां बजाएंगे. ओके, सो प्लीज ऑन योर ऑडियो एंड वीडियो एंड आई सेड स्टार्ट, देन वी विल स्टार्ट टू क्लैप. Okay, fast. Priyanka, Rupali, Sarika, your video, audio not on, I think, or maybe my network issue. अपूर्वा दिसतंय सगळ्यांचं, कारण मला नाही दिसत आहे कोणाचं. येस मॅम, बऱ्यापैकी 60 बऱ्यापैकी दिसतंय. येस. ओके. तो आई होप एवरीबडी को अपने स्कूल में पढ़ा होगा क्लैपिंग कैसे करते हैं. 1 2 3 1 2 3 1 2 3, राइट? सो वी विल क्लैप 3 times फॉर ऑल अवर गुरुज. ओके, 1 2 3 स्टार्ट. हाथ ऊपर करो, आपके हाथ ऊपर करो. या Thank you so much. Thank you. Now you can off your audios. Yeah. Thank you so much, and I really appreciate Apurva madam
एंड चांडक सर तो हमारे विजिटिंग फैकल्टी है फॉर दिस अवर स्पेशल बैच, बट अपूर्वा इज अवर फुल टाइम फैसिलिटेटर एंड आई रियली अप्रिशिएट अपूर्वा कि जो आप कर रहे हो इस लॉकडाउन पीरियड में फॉर आवर स्टूडेंट्स. शी ऑलवेज रेडी टू लर्न अ न्यू थिंग्स कि अगर मैम ये चीज पढ़ाने के लिए दिक्कत आ रही है तो मैं क्या करना चाहिए. एंड एवरीबडी नोज, मीन्स माई स्टाफ ऑल्सो नो एंड माई स्टूडेंट्स ऑल्सो नो कि आई टोल्ड देम फर्स्ट यू ट्राई, आप सर्च करो, आप गूगल पे देखो, आपको अगर नहीं समझ में आता है कुछ देन वी विल डिस्कस, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट क्या बोलते हैं फर्स्ट स्टेप टू डेवलप अवर सेल्फ. And Apurva, you are doing really great job. Thank you so much for being with us. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Appreciation on your part means a lot for me. Thank you so much. Yeah, I done. Huh? Thank you, Arshia ma'am, and thank you, Apurva ma'am. I would now request Dr. Bhaskar Igwe sir to speak a few words. Yes. Thank you, Purva. Happy Teachers Day to all of you. Sir, your voice is very low. Okay. Hello. Can you hear? Hello. Hello. Sir. Yeah. So happy Teachers Day, all of you. Everyone is a teacher for us because as you know, this department is known as lifelong learning department, and education is a lifelong learning. Can you hear me? Yes, sir. Yeah. So education is a lifelong learning process. Before talking teachers, I have to focus on the education. So as Ajay sir has already said that about the education, this word derived from the word Latin word educare. Educare means to mold or to nurture. तो एजुकेशन ये नर्चर किया जाता है, नर्चरिंग प्रोसेस है, ऐसे मैं बताऊंगा. और आगे देन एज महात्मा गांधी सेड, education has to all round development means 3H, as Shraddha Sonkar say, Sharda Sonkar say 3A. Now Mahatma Gandhi said that education से 3H है, उनका डेवलपमेंट ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी ही इंसान का ऑलराउंड विकास हो सकता है. पहला H है जिसे हम हेड कहते हैं. हेड मीन्स थिंकिंग या हमारी विचार करने की प्रक्रिया. दूसरा है हार्ट है. हार्ट इमोशंस डेवलप होने चाहिए, हमारा स्पिरिचुअल जो डेवलपमेंट होने चाहिए. और तीसरा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमारे एजुकेशन में अब भी आया है, जिसे हैंड कहा जाता है. हैंड मीन्स एक्टिविटी, एक्शन, कृति. अगर ये तीनों का आपका डेवलपमेंट हुआ है तभी अच्छे से एजुकेशन हुआ है. ये महात्मा गांधी जी ने बहुत ही सिंपल डेफिनेशन एजुकेशन से दी है. और दूसरा जो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, एजुकेशन मीन्स ओनली नर्चर. किसी को कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता. ये एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने कि एजुकेशन मीन्स ओनली नर्चरिंग करने के प्रोसेस है. बिकॉज एवरीवन हैव देयर ओन एबिलिटी, नॉलेज. कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान विदाउट नॉलेज या उसको कोई अपना इंटरनल चीजें नहीं रहता, ऐसा नहीं रहता है. टीचर ये एजुकेशन की थोड़ी सी बैकग्राउंड मैंने बताई. इसके बाद मैं थोड़ा टीचर्स पे जाऊंगा. एजुकेशन में प्रमुख 3 चीजें हैं. एक है स्टूडेंट्स, जो एजुकेशन प्रोसेस हम देखेंगे स्टूडेंट. दूसरा है जो कंटेंट या सब्जेक्ट, और या फिर जिसे स्किल या और कुछ कहा जा सकता है, जिसे हम ब्रॉडली कंटेंट कहेंगे. और तीसरा है इन दोनों को साधने वाला ये टीचर या फैसिलिटेटर, ट्रेनर और अलग अलग शब्द है इसके लिए. तो जैसे ये स्टूडेंट बदल रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट बहुत ही एडवांस हो रहे हैं. आजकल के स्टूडेंट है, वैसे कंटेंट भी बदल रहा है. तो टीचर ने भी बदलना चाहिए. टीचर भी बदल रहे हैं लेकिन उतने ज्यादा तादाद में नहीं बदल रहे, लेकिन हमारे सेंटर में है उतने चेंजेस. तो वैसे बदलना चाहिए टीचर्स ने. टीचर बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस एजुकेशन प्रोसेस का. अगर आप कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों ना आए, आप देखिए अभी भी बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकते. वो
सब टेक्नोलॉजी स्टूडेंट कंटेंट को जोड़ने के लिए उनको अच्छे से स्टूडेंट की लर्निंग हो गई है नहीं हो गई है देखने के लिए टीचर की ही जरूरत है। तो टीचर को कोई भी कभी भी टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती, ये मैं आपको बताता हूँ। और टीचर बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है एजुकेशन प्रोसेस का। उसके बाद में हमारे आप हमारे आपके हमारे एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा। एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है और वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू द हायर एजुकेशन, जो यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन है, उससे हम वुमेन को एम्पावर करने का प्रयत्न करते हैं। और आपने देखा होगा कि इस हमारा जो डिपार्टमेंट है, हम ऐसा एसएनडीटी की स्थापना 1916 में हुई थी। जो महर्षि कर्वे है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके इस यूनिवर्सिटी की 5 लड़कियों के साथ स्थापना की थी और आज बहुत इसके डेवलपमेंट हुआ है। जो हमारा डिपार्टमेंट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग डिपार्टमेंट पुणे सब सेंटर, हमारा प्रमुख विभाग है वो मुंबई में है, ये पुणे का सब सेंटर है। और 2017 में, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 2017 में हमने तो एसएनडीटी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि विमेन एम्पावरमेंट, उसको आगे जाके ऐसा कहा कि विमेन एम्पावरमेंट थ्रू द एम्प्लॉयमेंट अगर वुमेन करती है, काम करती है, तो उससे उसका अच्छी तरह से एम्पावरमेंट हो सकता है। क्योंकि पैसा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसे के सिवाय आप देखोगे कि अगर आपके पास एक महीना पैसा नहीं है, इस लॉकडाउन की पोजीशन में आपने देखा होगा, तो कैसा फील होता है, मेंटली कैसा फील होता है। तो ये पैसा कहाँ से मिलेगा? तो ये आपके जो एम्प्लॉयमेंट कोर्सेज है उससे मिलेगा। इसीलिए एम्प्लॉयमेंट कोर्सेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर एक महिला काम कर सकती है, अपना घर चला सकती है और डिपेंडेंसी उसकी कम हो जाती है, ये बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव है। ये देखकर फिर हमने एम्प्लॉयबिलिटी कोर्सेज 2017 से शुरू किए। टेक महिंद्रा ने इसे सपोर्ट किया। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज होते हैं। आप इतने अच्छे से आपने ये प्रोग्राम किया और आप सब एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सिटी का, हमारे डिपार्टमेंट का, टेक महिंद्रा का, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो मैं फिर से बताऊंगा कि एम्प्लॉयमेंट एम्पावर्स विमेन, ये आप ध्यान रखिए। एम्प्लॉयमेंट एम्पावर्स विमेन। थैंक यू। Thank you, Bhaskar sir. Coming to an end of this session, I would like to present a word of thanks. This is to thanks all the teachers, the dignitaries, and the members of Tech Mahindra, and also even though Dr. Shriram Chandak sir is not available here, still I would like to thank him on behalf of everyone and all the teachers who made made the efforts and took the initiative to make this celebration an iconic one. We are all pleased to share our individual gratitude by summoning all our teachers, right from the kindergarten to this very moment. It's their great efforts due to which we have our identity in this world. I would like to I would like to wish all of the teachers a happy Teachers' Day, and may God bless you and you always be our mentors and guiders throughout our life. Thank you so much. Thank you, Purva. Thank you so much for the wonderful anchoring. Thank you all the others who have also spoken their few words, who have given inputs. Yeah, Bhakti is clapping for you, Purva. Thank you so much, Bhakti. Yeah, so Thank you. Thank you so Ma'am, much. Ma'am, this clap for all. I mean, the TMF SND TMF Center, you Apurva Madam, Madam Arshia Madam, Bhaskar Sir, everyone, and our alumni also. Like, if I missed this session, I would have cursed myself for my rest of my life. yeah, This event was organized very well. Thank you so much. Thank you. Thank you. Have a great day and keep join Tech Mahindra session on 12 p.m. Okay? Yeah. Thank you. Bye bye. Happy Teachers' Day to everyone. Thank you Thank you, so madam. much. Thank you. Bye bye. Okay.
Bye.